welcome to our CenterMap YouTube channel. So last lecture வந்து respiration பத்தி பார்த்தோம். So அதோட continuation தான் இதுல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா transportation in human beings தான் பார்க்க போறோம். அதுல நம்ம especially பார்க்க போறது ஃபுல்லாவே வந்து like heart ஓட இது பத்தி தான், circulatory system தான் பார்க்க போறோம். So one by one பார்க்கலாம், ஓகேங்களா? So first one என்ன பார்க்க போறோம்னா the blood அப்படிங்கிறது என்னன்னா which is a special connective tissue consisting of fluid matrix, plasma and formed elements. இங்க fluid matrix தான் பார்க்க போறோம். fluid matrixங்கிறது plasma, ஓகேங்களா? So plasma here you can see that which is the liquid component of blood and constitute around 55% of its total volume. இந்த 55%ல உங்களுக்கு 90 to 92% plasma வந்து என்னவா இருக்கும்னா வாட்டரா தான் இருக்கும். remaining 6 to 8% என்னவா இருப்பாங்க அப்படின்னா it will be a protein. ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 90 to 92% வந்து பிளாஸ்மா வந்து வாட்டர், ரிமைனிங் 6 to 8% வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ், ஓகேங்களா? ஸோ என்னென்ன ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்காங்க அப்படின்னா fibrinogen, then globulin and albumins. So these three are the major proteins which is present in the plasma. So the next one is formed elements. Formed elements la RBC, அதாவது red blood cells, which is also known as erythrocytes. RBC அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரியும், which is red blood cell. Then WBC, which is white blood cell. Then platelets. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பிளட் வெசல்ஸை பத்தி பார்க்க போறோம். பிளட் வெசல்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா ஆர்டரிஸ், வெயின்ஸ் அண்ட் கேப்லரிஸ். ஆர்டரிஸ் அப்படின்னாலே நமக்கு என்னன்னா they will carry only the oxygenated blood. அப்ப அதுல ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் மட்டும் இருக்கு. அது என்ன எக்ஸெப்ஷன்? which is the pulmonary artery. இந்த pulmonary artery மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will carry the deoxygenated blood. அப்போ ஆர்டரினாலே என்னது? they will carry the oxygen rich blood. They will carry oxygen rich blood. So here you can see that carry oxygenated blood away from the heart except this pulmonary artery which carries that deoxygenated. Deoxygenated is nothing but which is carbon dioxide rich blood. Okay, then since the blood emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick elastic walls. So arteries ku வந்து என்ன walls வந்து இருக்குன்னா which is having they have thick and elastic walls வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. எதனால அப்படின்னா ஹார்ட்ல இருந்து அந்த blood வந்து வரது எப்படி இருக்கு, which is under high pressure. அதனாலதான் வந்து அவங்களுக்கு thick walls வந்து present ஆகி இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வெயின்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டரிஸ் பார்த்துட்டோம், இப்போ வெயின்ஸ் வந்து பார்க்குறோம். வெயின்ஸ்னால என்னப்பா which is will carry only deoxygenated blood. ஸோ இதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா deoxygenated blood-ஐ வந்து ஹார்ட்டுக்கு வந்து கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க, ஓகேங்களா? they will carry deoxygenated blood towards the heart. அப்ப ஆர்டரி என்ன பண்றாங்க? ஆர்டரி will carry the oxygenated blood away from the heart. இவங்க வந்து deoxygenated blood towards the heart. அப்போ ஆர்டரியில ஒரு எக்ஸெப்ஷன் பார்த்தோம் which is pulmonary artery. அவங்க மட்டும் deoxygenated blood கேரி பண்றாங்கன்னு பார்த்தோம்ல, அதே மாதிரி இங்கேயும் என்ன அப்படின்னா pulmonary veins இருக்காங்க. இந்த pulmonary veins மட்டும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா they will carry the oxygenated blood from the lungs. Then they do not need thick walls because the blood is no longer under pressure. நம்ம அங்க வந்து பார்த்தோம் ஆர்டரிஸ்ல வந்து அங்க pressure ஜாஸ்தி இருக்கனால அவங்களுக்கு thick walls வந்து present ஆகியிருக்குன்னு பார்த்தோம். ஆனா இங்க thick walls வந்து தேவையில்லை, ஏன்னா அந்த blood வந்து அவ்வளோ ப்ரெஷர்லாம் இருக்கிறது இல்லை. அதுக்கு பதிலா என்ன இருக்கு அப்படின்னா they have walls வந்து present ஆயிருக்கு. இந்த walls வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா it will ensure only one direction of blood flow. That ensures that blood flows only in one direction. அதாவது it will prevent the backflow of blood. It prevents the backflow of blood. Then capillaries. Capillaries வந்து என்ன அப்படின்னா on reaching an organ or tissue, artery divides into smaller and smaller vessels. அப்போ arteries என்ன ஆகுது? small and smaller vessel வந்து டிவைட் ஆகுது, அது arterioles. இந்த arterioles இப்போ எங்க ஜாயின் ஆகுது which is capillaries. capillaries ல இருந்து then venules, veins வந்து கனெக்ட் ஆகும், ஓகேங்களா? so smaller and smaller vessel to bring the blood in contact with all the individual cells. So the smallest vessel have walls which are 1 cell thick and they are called as the capillaries. Capillaries na ennappa which is the tiny one, okay, which is the smallest vessel. அவங்களுக்கு 1 cell thickness தான் இருக்கும், அதுதான் என்னன்னு சொல்றோம்னா capillaries. So capillaries ஓட function என்னன்னா it helps in
exchange of gases, then nutrition, அதுக்கப்புறம் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ரிமூவ் பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் அதோட டயக்ராமேட்டிக் வியூ தான் வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ ஆர்டரிஸ் அப்படின்னா என்னதுப்பா? தே வில் கேரி ஒன்லி ஆக்சிஜன் ரிச் பிளட். ஆனா எக்ஸெப்ஷன் இருக்காங்க. எக்ஸெப்ஷன் யாரு அப்படின்னா பல்மனரி ஆர்டரி. So in the pulmonary artery தான் என்ன பண்ணுவாங்க? They will carry the deoxygenated blood. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க பாருங்க, இந்த ஆர்டரிஸ் என்ன ஆகுதுன்னா டிவைட் ஆகி நமக்கு ஆர்டரியோல்ஸா வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ இதை எல்லாருமே நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது? ஆர்டரிஸ் வந்து டிவைட் ஆகி ஆர்டரியோல்ஸா வந்து வருது. Further in the arterioles வந்து என்னவா வந்து இதாகுதுன்னா they will merge to capillaries. They will form capillaries. இப்போ இந்த capillaries என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த venules கூட போயிட்டு branch ஆகுறாங்க. இந்த venules எல்லாம் என்ன பண்றாங்க? They will merge into veins. Okay. அப்போ நீங்க இங்க பாக்குறீங்க ஆர்டரிஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆக்சிஜன் ரிச் பிளட் வந்து கேரி பண்ணுவாங்க. then they will further divide into arterioles, then capillaries which branch into venules, then it will form veins என்ன பண்ணுவாங்கப்பா? they will carry the deoxygenated blood. ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் மட்டும் சொன்னேன். அது என்ன அப்படின்னா pulmonary veins மட்டும் ஆக்சிஜன் ரிச் பிளட் வந்து கேரி பண்ணுவாங்க. பட் மற்றபடி வெயின்ஸ்னால என்ன வந்து they will carry only the deoxygenated blood. ஓகேங்களா? இப்போ உங்களுக்கு நடுவுல ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளீஸ் put in the comment section. ஓகே? So next நம்ம பார்க்க போறது heart. Heart is a muscular organ which is as big as our fist. நான் ஒண்ணும் இல்ல, இப்படிதான் இவ்வளவுதான் அதோட சைஸே வந்து இருக்கு. ஓகேங்களா? இங்க நீங்க பாக்குறீங்க which is situated in the thoracic cavity in between two lungs, slightly tilted towards the left region. So which is slightly tilted towards the left region. So இத ப்ரொடக்ட் பண்றது யாரு அப்படின்னா pericardium, which is enclosing the pericardial fluid. Our heart has எவ்வளவு chambers present ஆயிருக்கு? நம்ம ஹார்ட்ல 4 chambers இருக்கு. ரைட் atrium, ரைட் ventricle, லெஃப்ட் atrium and லெஃப்ட் ventricle, அந்த மாதிரி 4 chambers இருக்கு. அதுல 2 chambers மேல இருக்கிறது ஸ்மால் அப்பர் chambers, மேல இருக்க 2 அந்த ஆட்ரியாவுமே வந்து என்னன்னா small upper chambers வந்து atria, and கீழே இருக்கிறது 2 large lower chambers வந்து ventricle. ஸோ அதோட diagrammatic view பார்க்கலாம். தென் வந்து எப்படி blood flow நடக்குது அது எல்லாமே வந்து பார்க்கலாம். ஸோ diagrammatic view இதுதான் நம்மளோட ஹார்ட்டோட ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இங்க பாக்குறீங்க ரைட் ஆட்ரியம் அண்ட் ரைட் வென்ட்ரிக்கல் இங்க இருக்கு. ரைட் ஆட்ரியம், லெஃப்ட் ஆட்ரியம், இது ரெண்டுமே என்னதுப்பா? ஸ்மாலர் சாம்பர். 2 small upper chamber நம்ம பார்த்தோம்ல, அதுதான் வந்து ரைட் ஆட்ரியம் அண்ட் லெஃப்ட் ஆட்ரியம். தென் ரைட் வென்ட்ரிக்கல், லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல்ங்கிறது 2 larger lower chamber. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க பாருங்க ரைட் ஆட்ரியம், தென் ரைட் வென்ட்ரிக்கல், லெஃப்ட் ஆட்ரியம், லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல். ஸோ வீனா கேவா ஃப்ரம் லோவர் பாடி அப்படின்னா இன்ஃபீரியர் வீனா கேவா. இன்ஃபீரியர் vena cava. இந்த inferior vena cava ஓட function என்னன்னா they will collect the blood from the lower parts of the body. என்ன blood? They will collect the deoxygenated blood from the lower parts of the body. Then அதே மாதிரி இங்க ஒரு vena cava present ஆயிருக்காங்க, that is superior vena cava. ஓகேங்களா? அப்போ superior vena cava அப்படினாலே என்னன்னா superior vena cava will collect the blood from the upper parts of the body. அப்ப lower parts ல யாருப்பா? inferior vena cava. upper parts ல யாரு? superior vena cava. இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருமே deoxygenated blood வந்து கேரி பண்றாங்க. இவங்க ரெண்டு பேரும் deoxygenated blood கேரி பண்ணி எங்க வந்து pour பண்றாங்க? ரைட் ஆட்ரியம்ல. ரைட் ஆட்ரியம்ல தான் வந்து நமக்கு deoxygenated blood வந்து என்டர் ஆகுது.
from right atrium la irundhu deoxygenated blood எங்கப்பா travel ஆகும், they will travel into right ventricle. ஓகேங்களா, இப்போ right ventricle க்கு travel ஆகுது. இப்போ நடுவுல இங்க ஒரு valve வந்து present ஆயிருப்பாங்க. அவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, between right atrium and right ventricle tricuspid valve is present. நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க, that is tricuspid valve. ஸோ எக்ஸாம்ஸ்ல வந்து கேட்குறப்ப வந்து மறந்துடக்கூடாது, பிட்வீன் ரைட் ஆட்ரியம் அண்ட் ரைட் வென்ட்ரிக்கல் ட்ரைகஸ்பிட் வால்வ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்காங்க. தென் ரைட் வென்ட்ரிக்கல்ல இருந்து இப்போ பிளட் வந்து எங்க ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா pulmonary artery. From right ventricle the blood flow will be pulmonary artery. So pulmonary artery நாலே நம்ம பார்த்தோம் the exception, right? So they will carry the deoxygenated blood. இப்போ pulmonary artery வந்து லங்ஸ்க்கு வந்து போகும், அங்க ஆக்சிஜனேஷன் வந்து நடக்கும். அதுக்கப்புறம் pulmonary veins மூலியமா இந்த ஆக்சிஜனேட்டட் blood வந்து லெஃப்ட் ஆட்ரியம்ல என்டர் ஆவாங்க. Then left atrium to left ventricle. So between left atrium and left ventricle one more valve is present, that is bicuspid. Bicuspid or mitral valve. Bicuspid or mitral valve which is present, okay, between the left atrium and left ventricle. இப்போ left ventricle அந்த blood வந்து அயோட்டா மூலமா எல்லா பாடி பார்ட்ஸ்க்குமே வந்து ஆக்சிஜனேட்டட் blood வந்து சப்ளை நடக்கும். ஜஸ்ட் இப்போ ஒரு ஓவர் வியூ வந்து கொடுத்துருக்கேன், we will explain with the help of our points, okay. So here you can see that pathway of blood through the heart. First deoxygenated blood from superior and inferior vena cava enters the right atrium of the heart. So இது எல்லாமே notes எடுத்து வச்சுக்கோங்க, it will be easy for you for your learning. So deoxygenated blood superior and inferior vena cava. Superior na upper parts of the body, inferior na lower parts of the body. இது ரெண்டுமே deoxygenated blood வந்து right atriumல enter ஆகுறாங்க. Then when right atrium contracts, right atrium contract ஆகும்போது என்ன ஆகுது, deoxygenated blood enters into the right ventricle of the heart through the tricuspid valve. நான் சொன்னேன்ல, between the right atrium and right ventricle the tricuspid valve is present. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா right ventricle contract ஆகும்போது இந்த ஹார்ட்ல இருந்து இந்த blood எங்க போகுது அப்படின்னா they will enter into the pulmonary artery and to lungs. அங்க லங்ஸ்ல தான் என்ன ஆகும்னா இந்த deoxygenated blood வந்து ஆக்சிஜனேட்டடா வந்து நமக்கு கன்வெர்ட் ஆகுது. ஓகேங்களா, then pulmonary vein release the oxygen rich blood to the left atrium. இப்போ என்ன பண்றாங்க, pulmonary artery ல இருந்து லங்ஸ்க்கு போகுது, அங்க இருந்து லங்ஸ்ல இருந்து pulmonary veins மூலமா oxygenated blood வந்து left atriumக்கு ரிலீஸ் ஆகுது. So left atrium contract ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா the blood releases to left ventricle of the heart through the bicuspid valve or mitral valve. So the oxygenated blood from the left ventricle is transported to all parts of the body with the help of aorta. Aorta தான் வந்து இருக்கிறதுலே largest artery. So இந்த aorta மூலமா என்ன ஆகுது அப்படின்னா oxygenated blood வந்து நம்ம பாடி ஃபுல்லாவே வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ இதில் ஏதாச்சும் வந்து டவுட் இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் போட்டு இந்த கமெண்ட் செக்ஷன். ஸோ நம்ம எப்படி வந்து பாத்வே வந்து deoxygenated blood என்டர் ஆகி எப்படி அது ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டா கன்வெர்ட் ஆகுது, அதோட பாத்வேஸ் எல்லாமே பார்த்தோம். ஓகேங்களா, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டபுள் சர்க்குலேஷன் பார்க்க போறோம். டபுள் சர்க்குலேஷன்ல ரெண்டு இருக்குப்பா, அது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பல்மனரி சர்க்குலேஷன், செகண்ட் ஒன் சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன். ஸோ இந்த டயக்ராமேட்டிக் வியூவை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஓகேங்களா, ஸோ தென் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ. இங்க பாருங்க, double circulation is the phenomenon in which there are two separate circulatory pathways. அதாவது heart receives and pumps the oxygenated blood and deoxygenated blood separately without any mixing. So இங்க வந்து உங்களுக்கு double circulation ஓட explanation கொடுத்திருக்காங்க. Then types of circulation. First வந்து pulmonary circulation. Pulmonary circulation na ஒண்ணும் இல்ல, நமக்கு பார்த்தோம் from vena cava we are getting the deoxygenated blood. அந்த deoxygenated blood வந்து எங்க என்டர் ஆகுது அப்படின்னா right atrium of the heart வந்து என்டர் ஆகுது. So right atrium க்கு என்டர் ஆகி left atriumல வந்து oxygenated blood வந்து ரிசீவ் ஆகிற வரைக்குமே என்னன்னு சொல்லுவோம், we'll call it as pulmonary circulation.
ஸோ நம்ம பல்மனரி சர்க்குலேஷன் பார்த்தோம். ஸோ அதோட பாத்வே என்ன அப்படின்னா, பாத்வே வில் பி ஃப்ரம் ரைட் ஆட்ரியம். ரைட் ஆட்ரியம்ல என்னப்பா, டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வந்து என்டர் ஆகுமா, தென் ரைட் வென்ட்ரிக்கல், தென் பல்மனரி ஆர்டரி to lungs, then pulmonary veins till left atrium. So right atriumல இருந்து till left atrium வரைக்கும் என்னன்னு சொல்றோம்னா pulmonary circulation. இதோட purpose என்ன அப்படின்னா to oxygenate the blood and remove carbon dioxide. ஏன்னா அங்க வரது எல்லாமே deoxygenated blood. அந்த deoxygenated bloodல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த carbon dioxide remove பண்ணோம். அதாவது oxygen rich blood நம்ம கொண்டு வரணும். ஓகேங்களா? Then systemic circulation. It carries the oxygenated blood from the heart to rest of the body and returns the deoxygenated blood back to the heart. ஸோ இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை வந்து நம்ம பாடிக்கு ஃபுல்லா சப்ளை பண்ணிட்டு எகெயின் டிஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை ரைட் ஆட்ரியம்க்கு கொண்டு வரது தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா we call it as systemic circulation. இதோட பாத்வே எப்படி இருக்குன்னா, லெஃப்ட் ஆட்ரியம், லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல், அயோட்டா, தென் ஆர்டரிஸ், கேபிலரிஸ், வெயின்ஸ், தென் எகெயின் till right atrium. ஓகேங்களா? then இதோட purpose என்ன அப்படின்னா to deliver the oxygen and nutrients to tissues and collect the carbon dioxide and waste. ஏன்னா இங்க deoxygenated blood again வந்து right atriumக்கு வரப்போகுது. ஸோ சேம் இந்த pathway வந்து கண்டினியூ ஆக போகுது. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இமேஜ்க்கு வந்து போவோம். இங்க பாருங்க, டபுள் சர்க்குலேஷன்ல பல்மனரி சர்க்குலேஷன் அண்ட் சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன் ரெண்டு இருக்கு. பல்மனரி சர்க்குலேஷன் நம்ம என்னன்னு சொன்னோம், ரைட் ஆட்ரியம்ல ஆரம்பிக்குதா, ரைட் ஆட்ரியம்ல deoxygenated blood வருது. ஓகேங்களா? from right atrium the deoxygenated blood is coming. right atriumல இருந்து right ventricleக்கு போகுது. right ventricleல இருந்து எங்கப்பா, it is to pulmonary artery. right ventricle ல இருந்து pulmonary artery போறாங்க. pulmonary artery ல இருந்து லங்ஸ்க்கு வராங்க. இங்க வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆக்சிஜனேஷன் நடக்குது. இப்போ pulmonary veins மூலியமா left atrium போறாங்க. till right atrium ல இருந்து till left atrium வர வரைக்கும் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், we'll call it as pulmonary circulation. அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, லெஃப்ட் ஆட்ரியம்க்கு இப்போ ஆக்சிஜன் ரிச் பிளட் வந்தாச்சு. ஓகேங்களா? ஆக்சிஜன் ரிச் பிளட் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், இட் வில் என்டர் இன்டு தி லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் வியா bicuspid valve. இப்போ லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், இட் வில் ரீச்சஸ் டு தி அயோட்டா. இங்க பாருங்க, லெஃப்ட் ஆட்ரியம், லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல், அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா அயோட்டா மூலியமா நம்மளோட பாடிக்கு எல்லாமே வந்து சப்ளை நடந்தது. அதாவது ஆக்சிஜன் ரிச் பிளட் வந்து ஃபுல்லாவே டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகிருது. எகெயின் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்மளோட பாடியில இருந்து நம்ம டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணி எகெயின் அதை ரைட் ஆட்ரியம்க்கு ஆட் பண்றோம். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ லெஃப்ட் ஆட்ரியம்ல இருந்து ரைட் ஆட்ரியம் வரைக்கும் நடக்கிறது என்னன்னு சொல்லுவோம், we'll call it as systemic circulation. ஸோ பல்மனரி சர்க்குலேஷனோட பர்பஸ் என்ன அப்படிங்கிறப்ப, அது வந்து ஆக்சிஜனை வந்து, அதாவது பிளட் டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டா இருக்கிறத வந்து நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிமூவ் பண்ணி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டா வந்து சேஞ்ச் பண்றோம். இங்க சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன்ல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, நம்ம பாடி டிஷ்யூஸ்க்கு எல்லாமே ஆக்சிஜன் ரிச் பிளட்டை வந்து கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வேஸ்டஸ் எல்லாமே எகெயின் வந்து ரைட் ஆட்ரியம்க்கு வந்து லைக் டைரக்ட் பண்றோம். அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம், we'll call it as systemic circulation. So then platelets. Platelets அப்படின்னா என்னன்னா, which is also known as thrombocytes. So they are small irregularly shaped cell fragments in the blood that plays a critical role in blood clotting. So இது எதற்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்றாங்க அப்படிங்கிறப்ப, blood clottingக்கும் wound healingக்கும் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க. எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம கீழே அடிபட்டுறோம், நமக்கு ப்ளீட் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஆனா அந்த ப்ளீட் வந்து கொஞ்ச நேரத்துல வந்து ஸ்டாப் ஆகணும். அப்ப யார் ஹெல்ப் பண்ணுவா, that time the platelets only will come and help you. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, they are essential for maintaining hemostasis, அதாவது blood loss வந்து ப்ரிவென்ட் பண்றாங்க. அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸசிவ் ப்ளீடிங் ஆகாம தடுக்கிறதும் யாரு, இந்த பிளேட்லெட்ஸ் தான். ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் இங்க பாருங்க, இதுதான். இங்க வந்து ஒயிட் பிளட் செல் இருக்கு, இங்க பிளேட்லெட்ஸ் லைக் ரெட் பிளட் செல் ஆர்பிசி இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் தி பிளேட்லெட்ஸ். இங்க உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கு. இந்த பிளேட்லெட்ஸ் தான் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, பிளட் லாஸை வந்து தடுக்கிறது யாருன்னா இந்த பிளேட்லெட்ஸ் தான். So next வந்து lymph. Lymph, there is another type of fluid also involved in the transportation. This is called lymph or tissue fluid. இந்த lymphங்கிறது என்னன்னா, which is similar to plasma. இந்த லிம்ஃப்ங்கிறது என்னன்னா சிமிலர் டு பிளாஸ்மா தான். ஆனா ஒண்ணே ஒண்ணு மட்டும் இதுல டிஃப்ரெண்ட் என்னன்னா, இதுல புரோட்டீன்ஸ் வந்து கம்மியா தான் இருக்கும், which is similar to plasma, but here less amount of protein will be present.
ஸோ இங்கே என்னன்னா which is lymphனா என்னது which is similar to plasma. இங்கே less amount of protein தான் வந்து present ஆகியிருக்கும். ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா இங்கே protein level வந்து கம்மியாக இருக்கும். அதை தான் இங்கே வந்து சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா, அங்கே நம்ம பார்த்தோம் fibrinogen, albumin and globulin அதெல்லாம் பார்த்தோம்ல. Then through the pores present in the walls of capillaries, some amount of plasma, then proteins and blood cells escape into the intercellular space in the tissue to form the tissue fluid or lymph. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா கேப்லரிஸ்ல அதோட போர்ஸ் மூலியமாவும் சில அமௌண்ட் பிளாஸ்மா, அதுக்கப்புறம் ப்ரோட்டீன்ஸ், பிளட் செல்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகுதுன்னா இன்டர்செல்லுலார் ஸ்பேஸ்க்கு வந்து எஸ்கேப் ஆகுறாங்க. ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா they will forming the tissue fluid or lymph. ஸோ இந்த lymph என்ன பண்ணுது, they will drains into lymphatic capillaries from the intercellular space. Intercellular space la the lymphatic capillaries இது பண்றாங்க. Then which will be joined to form the large lymph vessels, finally open into the large vein. Then it also helps in carrying the digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood. So lymph பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியணும்னா which is a type of fluid which is also helps in transportation which is similar to plasma. ஓகேங்களா, இதுதான் நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல வந்து என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா, so till now we have learned about the transportation in human beings. So blood vessels, then heart பார்த்தோம், அதோட circulatory pathways எல்லாமே பார்த்தோம், then finally platelets, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு lymph வந்து பார்த்தோம். ஓகேங்களா, so that's it for today's session. So next நம்ம மறுபடியும் அடுத்த ஒரு வீடியோல பார்க்கலாம். Thank you everyone. So if you have any doubts, please put in the comment section. Okay, thank you. Centimap. You dare to dream, we care to accomplish.